باوقار علماء سنت شورائے اسلام طالبان علوم نبویہ حاضر مجلس پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج ہمارا اس جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے مدر نور پر علماء سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے۔ اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے شہنشاہ ترنم فخر القرا حضرت حافظ قاری محمد شعبان صاحب اللہ چشتی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب اللہ علمی نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ عالم نوجوان حضرت مولانا معروف صاحب، شہنشاہ ترنم حافظ قاری محمد عمر صاحب، نقیب اہل سنت حافظ قاری نعیم اختر صاحب، عالی جناب ماسٹر ابرار الحق صاحب، بلبل طیبہ جناب معیز صاحب، انشاءاللہ رب العزت میرے بعد آپ کو ایک بہترین خطاب خطیب اہل سنت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت ماہر درسیات حضرت علامہ طارق حسین صاحب اللہ مصباحی کا سماعت کرنا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آج عالی جناب ماسٹر نثار اللہ صاحب جو بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے پرسوں اس گاؤں سے نکلیں گے، انہی کے جانے کی خوشی میں آج ہم اپنے آقا کا میلاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے حج کی قبولیت کا درجہ عطا فرما کر ہم سب کو رب کائنات اپنے گھر کا حاجی بنائے، نمازی بنائے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے بیشتر ہمارا اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غمگسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم
सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे लग रहा है कि इस महफिल में कम ही लोग हैं, मगर कुछ लोगों को दुरूद शरीफ याद ही नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ, पढ़ना भी चाहिए ना जी। जब कोई कहे ना कि नबी पर दुरूद पढ़ो तो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में डूब कर पढ़ा करो और ये अकीदा रख के पढ़ा करो कि हम अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं। नबी आखिर समा हमारे दुरूद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। मुझे हैरत हो रही है आज इस प्रोग्राम को देखकर कि आली जनाब अलहाज मास्टर निसारुल्लाह साहब बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने की खुशी में अपने दरवाजे पर अपने आका का मिलाद कर रही हैं। तो मुसलमानों की तादाद आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 करके। अभी दोपहर में इन्होंने अपने दरवाजे पर लोगों के खाने की दावत की, लोगों को बुलाया कि मेरी कौम के लोगों, मेरे मोहल्ले के लोगों, मेरे पड़ोस के लोगों, मैं बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मेरे दरवाजे पर आना, खाने की दावत है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सैकड़ों की तादाद में इस इलाके का मुसलमान उनके दरवाजे पर पहुंचकर गोश्त और चावल को खूब अच्छी तरीके से खाया, मगर वो मुसलमान कितना बेहया है कि खाने की दावत थी तो दरवाजे तक पहुंच गया, खाने की दावत थी तो खुद भी आया, अपने बच्चे को साथ लेकर आया, खाने की दावत थी। तो इस तरीके से इन मुसलमानों उतार चढ़ाव का मामला पेश कर रहा था। ऐसा पता चल रहा था कि ये खाना घट जाएगा, लेकिन आज मास्टर साहब ने अपनी बैतुल्लाह शरीफ जाने की खुशी में जहाँ खाने की दावत मुसलमानों को की है, वही नबी के मिलाद का भी प्रोग्राम रखा है, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को भी सजाया है। मगर ये पड़ोस का मुसलमान अपने बिस्तर से उठकर आने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों, हम अपने वजूद को कहाँ बिता रहे हैं, हम अपनी तारीख को कहाँ बिताने पर आमादा है। अगर यही हालात रहे, यही नजरिए रहे ना, तो दिन दूर नहीं है कि रब्बे कायनात हमें बर्बाद कर देगा। मेरी कौम के लोगों, जब नबी के मिलाद की दावत दी जाए तो खाने के लिए जाओ या ना जाओ, मगर जब अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल की दावत दी जाए तो ऐसी बाबरकत महफिल में शिरकत किया करो। इसलिए कि ऐसी महफिल में जब मुसलमान शिरकत करता है तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान पर रहमत नूर की बारिश आता है। और मैं आपको बताऊं, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की होने वाली है। जानते हो, सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को पैगाम दूं कि जब जनाब मास्टर निसारुल्लाह साहब इस हदी के गांव से बैतुल्लाह शरीफ के लिए ज़ियारत के लिए निकलेंगे ना, तो हम और आप मिलकर इनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हर कोई हाजी साहब से मिलता है, आंखें नम करके मिलता है, कहता हाजी साहब आप मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर जा रहे हैं, मदीनतुर रसूल को देखने के लिए जा रहे हैं। आप मदीना की वादियों की सैर करेंगे, मक्का की वादियों की सैर करेंगे, हज के अरकान को पूरा करेंगे। हाजी साहब आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी कौम के लोगों, जानते हो हाजी साहब से जिस तरीके से उनके जाने पर दुआ की तमन्ना करते हो ना, इसी तरीके से जब हाजी हज बैतुल्लाह से फारिग होकर अपने घर को आए तो इन मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मुसलमान किसी ऐसे हाजी से मिलता है जो हज बैतुल्लाह से फारिग होकर जब अपने घर को आता है और जब तक उसका कदम घर के अंदर नहीं पड़ जाता, उससे पहले पहले मुसलमान उस हाजी से जो भी दुआ करता है, और वो दुआ रब की बारगाह में हाजी अगर अपने हाथों को उठा कर देता है तो रब तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाकर उस दुआ कराने वाले पर रहमत नूर की बारिश आता है।
اور جب ماسٹر احسان اللہ صاحب مکہ المکرمہ کی زمین پر جائیں تو اے مسلمانوں میرے آقا پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی کی نگاہ جب بیت اللہ شریف پر سب سے پہلے پڑتی ہے اور حاجی اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھا کر جو بھی دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو میں ان کو خصوصی پیغام دوں گا کہ آپ جب مکہ المکرمہ کی زمین پر پہنچے تو آپ کے دل میں یہ تمنا یہ آرزو ہونی چاہیے کہ جب مکہ المکرمہ میری نگاہوں کے سامنے ہوگا، کعبہ کی دیواریں میری نگاہوں کے سامنے ہوگی تو میں مولا کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ دعا کا انداز اس طریقے سے ہونا چاہیے، ایسی دعا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کرنا چاہیے تاکہ زندگی کے آخری پڑاؤ تک حاجی جب بھی مولا کی بارگاہ میں دعا کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہ کرے۔ حاجی کو چاہیے کہ جب بیت اللہ شریف پر سب سے پہلے نظر پڑے تو مولا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے، عرض کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ آج تیرے پاک گھر کی زیارت کر رہا ہو، بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہا ہو، مولا مجھ گنہگار کی خطاؤں کو معاف کر دے اور آج سے لے کر زندگی کے آخری پڑاؤ تک جب بھی دعا کرو مولا تو میری دعا کو رد نہ کرنا۔ اگر حاجی یہ دعا مولا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دے گا تو اے مسلمانوں زندگی کے آخری پڑاؤ تک ہندوستان نہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ کر مولا کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھوں کو اٹھائے گا رب تبارک و تعالیٰ اس حاجی کی دعا کو قبول فرما کر اس پر رحمت نور کی بارش عطا۔ اور مکہ المکرمہ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، حقیقت میں مسلمان حاجی کو چاہیے کہ جب بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کا موقع آئے، جب بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کا موقع آئے تو حاجی کو چاہیے کہ سب سے زیادہ وہاں وقت دینے کی کوشش کرے، ارکان سے فارغ ہو کر بیت اللہ شریف کی زیارت کرے اور جب بھی نماز پڑھنے کا موقع ملے نا تو زیادہ سے زیادہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کرے، حرم کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اے مسلمانوں رب کائنات نے اس مسجد کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے، اس کے درجے کو اتنا اونچا کیا ہے، جانتے ہو کعبۃ اللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اے مسلمانوں میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ روز 120 رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں کن لوگوں پر رب تبارک و تعالیٰ یہ رحمتیں نازل کرتا ہے؟ 60 رحمتیں اس مسلمان پر نازل ہوتی ہے جو کعبہ کا طواف کیا کرتا ہے، کعبہ کا چکر لگایا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ 60 رحمتیں اس مسلمان پر نازل کرتا ہے اور 40 رحمتیں اس مسلمان پر نازل کرتا ہے کہ جو مسلمان بیت اللہ شریف کے اندر جا کر حرم کعبہ میں نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اور جانتے ہو 20 رحمتیں رب کائنات اس مسلمان کو عطا کرتا ہے جو مسلمان بیت اللہ شریف کو اپنی ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ایک حاجی جب مکہ کی زمین پر جائے تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرم کعبہ کے اندر دے، بیت اللہ شریف کے اندر دے، اس لیے کہ جب ایک حاجی بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اور طواف کعبہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس حاجی کو 120 رحمتوں سے نازل کرتا ہے۔ اور جانتے ہو حرم کعبہ کے مقام کو اللہ نے کتنا بلند کیا ہے۔ آپ اپنے گھر پر نماز پڑھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ایک نماز کے بدلے ایک نماز کا ثواب دیتا ہے، وہی نماز محلے کی مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں تو 25 یا 27 نمازوں کا رب کائنات تمہیں ثواب عنایت کرتا ہے، لیکن اسی نماز کو اگر جامع مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ 500 نمازوں کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں ایک حاجی جب بیت اللہ شریف کے اندر جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو ایک نماز کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے مسجد حرام کو عطا کیا ہے، یعنی ایک وقت کی نماز کی ادائیگی کیجیے، 1,00,000 وقتوں کی نماز کا ثواب رب تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ اور اے مسلمانوں آج جو بیت المقدس کے لیے مسلمان اپنے خون کو بہانے کے لیے تیار ہیں، خون کے قطرات کو جاری کرنے کے لیے تیار ہیں، فلسطین کی زمین پر جو اپنے خون کی اپنے آپ میں اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، وہ بیت المقدس کو بچانے کے لیے اس بنیاد پر قربانی دے رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے کہ اگر کوئی حرم کعبہ میں ایک وقت کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہی مسلمان جب بیت المقدس میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کو 50,000 نمازوں کا ثواب
माशाअल्लाह। یہ مقام ہے مسلمانوں مکہ المکرمہ کی زمین کا. تو حاجی کو چاہیے کہ جب بھی مکہ کی زمین پر پہنچے نا تو ادھر ادھر ٹہلنے سے بہتر ہے, لوگوں سے ملنے سے بہتر ہے کہ اپنا سارا وقت وہ حرم کعبہ کے اندر دینے کی کوشش کرے, بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کی کوشش کرے. اور حقیقت میں مسلمانوں جانتے ہو وہاں کے مقام کو اللہ نے کتنا بلند کیا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلو, مکہ المکرمہ کی زمین اتنی بابرکت زمین ہے, اس کے وقار کو اللہ نے کتنا بلند کیا ہے, اس کے درجے کو کتنا اونچا کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں حج کر کے آیا ہے تب سے بگڑ گیا ہے, جب سے حج کر لیا تب سے اس کا وجود خراب ہو چکا ہے. یہ پہلے فیصلے بھی اچھے کیا کرتا تھا, لیکن جب سے حاجی کا لیبل لگا ہے تب سے اس کا معاملہ غلط ہو گیا ہے. یہ مسلمان یہی معاملہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا, بریلی کے تاجدار ہم کیسے پتہ لگائیں کہ اللہ نے کس کے حج کو قبول کیا ہے اور کس کے حج کو مردود قرار دیا ہے. اب مسلمانوں اعلیٰ حضرت کی زبانی سنتے ہوئے چلو, سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑے آسان طریقے سے سمجھایا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں مسلمان اگر کسی حاجی کے حج کی مقبولیت کی ضمانت سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی پچھلی زندگی کی تاریخ اٹھاؤ کہ جب وہ عربی میں زندگی گزار رہا تھا تو اس کی زندگی کس طریقے سے گزرتی تھی. وہ غلط طریقے سے کام کو انجام دیتا تھا, جوا خوری اس کی زندگی کا شیوا بن چکا تھا, شراب نوشی عام ہو چکی تھی. لیکن جب اس مسلمان نے مکہ المکرمہ کی زمین پر جا کر حرم کعبہ کی زیارت کر کے مدینہ المنورہ کی زیارت کر کے نبی کے آخر الزمان کے روزے کے جب سے سینے میں بسایا ہے, اس کے بعد سے لے کر وہ حاجی آ کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیا ہے, چینجنگ پیدا کیا ہے. یعنی نمازوں کی پابندی کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اپنے نظروں کی حفاظت کر رہا ہے, اپنے زبان کی حفاظت کر رہا ہے. اگر اس کے اندر بدلاؤ دیکھو کہ سیرت اس کی اچھی ہو چکی ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ اس حاجی کے حج کو رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے. اگر کوئی ایسا حاجی ہے جو حج کرنے کے بعد آ کر پھر بھی بے ایمان یا چرم پر ہو, غلط کاموں کو انجام دے رہا ہو, تو اے مسلمانوں اس حاجی کے حج کو حاجی نہ سمجھو بلکہ یہ سمجھو کہ وہ ٹور پر گیا تھا اور وہاں سے ٹہل گھوم کر پھر آیا ہے اور اپنی زندگی میں وہی غلط کاموں کو انجام دے رہا ہے. یعنی رب کائنات نے اس کے حج کو قبول نہیں بلکہ اس کے حج کو مردود قرار. میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں مسلمانوں کعبۃ اللہ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے. کعبہ کا مقام اتنا رب کائنات نے بلند کیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی جب مسلمان زیارت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں پیغمبر اسلام کی محبت کو بھی عطا کرتا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلو مسلمانوں, لیکن جانتے ہو ایک حاجی کو حج کرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے معافی تلافی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لوگوں سے اپنے آپ میں یہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ایک حاجی کے بارے میں حقیقت میں مسلمانوں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جائے, اپنے ماں باپ کو خوش کر کے جائے. ماں باپ کی رضامندی جب لے کر مکہ کی زمین پر جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول کرتا ہے. لیکن آپ کے علاقے میں اگر کوئی ایسا مسلمان ہو جس کے ماں باپ اس سے ناراض رہتے ہو, جس کے ماں باپ اس کو بد دعائیں دیتے ہو, اگر وہ حاجی حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ کی زمین پر جائے نا, ایک حج نہیں 1000 حج کر کے آ جائے, اے مسلمانوں رب کائنات اس کے منہ پر سارے حج کو مار دے گا, اس کے حج کو اللہ قبول نہ کرے گا. حج کی ضمانت تبھی ہوگی جب وہ مسلمان اپنے ماں باپ کو راضی کرے گا, اور ماں باپ جب کھل کر اس کے لیے دعا کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ اس حاجی کی حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کے گھر میں رحمت نور کی بارش آتا. میں آپ کو بتاؤں اس لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کرو. اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں نا تو حج پر جا رہے ہو, مکہ المکرمہ کی زمین پر جا رہے ہو, آپ زمین سے تمہارا تعلق نہیں ہے, اس زمین پر جا رہے ہو جہاں پر میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, جہاں نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس مقام اس زمین کے مقام کو آپ سمجھو مسلمانوں, لیکن یہ زمین ہے جہاں آب زمزم شریف کو بھی ایک مسلمان پایا جاتا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلو حاجی جب ماں باپ کو راضی کرتا ہے تو اللہ حج کو قبول
قبول کرتا ہے اور ماں باپ کو ناراض کرتا ہے نا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو مردود قرار دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو. حضرت مالک بن دینار کا واقعہ ہے. یہ کون ہے مسلمانوں؟ یہ حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں, اللہ کے ولی ہیں. حقیقت میں اے مسلمانوں دین اسلام کی تبلیغ کو انجام دینے والے ہیں. حضرت مالک بن دینار ہے, مکہ المکرمہ کی زمین پر حج کے ارکان کو پورا کرنے کے لیے گئے ہیں. بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد ایسا تھا کہ کل ان کو اپنے آپ میں اپنے وطن کو لوٹنا ہوگا. بیت اللہ شریف کے شہر میں بیٹھ جاتے ہیں, کعبہ کی زیارت کرتے ہیں, کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل کو پڑھتے ہیں. اتنے میں ان کی نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ اچانک دو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے سوال کرتا ہے, میرے بھائی یہ بتا ان سال مکہ المکرمہ کی زمین پر حج کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسرے نے کہا کہ تقریباً 2 لاکھ مسلمان حج کرنے کے لیے آئے ہیں. پہلے والے نے سوال کیا کہ بھائی بتا اس بار رب کائنات نے کن لوگوں کے حج کو قبول کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بھائی سن, رب کائنات نے سارے لوگوں کے حج کو قبول کیا ہے مگر ایک کو چھوڑ کر. اے مسلمانوں, آج کے مسلمان کے سامنے اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی کہتے کہ ایک کو چھوڑ کر نہیں 50 کو چھوڑ کر 50 کی دعا اللہ نے قبول کیا ہے, تو ہر کوئی اس میں خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے حج کو قبول کیا ہے, اللہ نے مجھ سے راضی ہے. لیکن حضرت مالک بن دینار کے سامنے جب فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اس بار کن لوگوں کے حج کو اللہ نے مردود قرار دیا ہے اور کن لوگوں کے حج کو قبول کیا ہے, فرشتے نے جواب دیا کہ ایک کو چھوڑ کر سارے لوگوں کے حج کو اللہ نے قبول کیا ہے. حضرت مالک بن دینار کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ گئے. مالک بن دینار طرف جاتے ہیں, مولا کہیں وہ ایک شخص نہیں تو نہیں ہو, کہیں وہ ایک انسان نہیں تو نہیں ہو. اپنے آنکھ میں آنسو کے قطرات کو جاری کرتے ہیں. ان لوگوں کے قریب پہنچتے کہتے میرے بھائی آپ لوگ تو حاجیوں کے حج کے مقبولیت کی بات کر رہے ہیں, یہ بتاؤ کہیں وہ ایک طرح تو وہی تو نہیں ہو؟ حقیقت میں مسلمان فرشتوں نے کہا نہیں تم نہیں ہو. جانتے ہو اسی کعبہ کے شہر کے اندر فلاں جگہ پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے, جس کی ایک آنکھ نہیں ہے. حقیقت میں حضرت مالک بن دینار نے پوچھا تھا اس کا نام کیا ہے؟ اے مسلمانوں روایتوں میں اختلاف ہے. ایک روایت میں عبد الرحمن بن شیران کا نام دیا گیا ہے, ایک روایت میں ابن ہارون کا نام دیا گیا ہے. بہرحال ابن ہارون سے یہ روایت زیادہ مشہور ہے. حضرت مالک بن دینار سے کہا جاتا ہے اس کا نام ابن ہارون ہے, وہ فلاں جگہ پر قیام کیا ہوا ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے اس ابن ہارون کے قریب پہنچے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آنکھ نہیں ہے, ایک ہاتھ نہیں ہے. ابن ہارون سے کہتے ہیں ابن ہارون میں تمہیں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. ابن ہارون نے کہا تھا کہ حضرت جی آپ جو پیغام دینے کے لیے آئے ہیں مجھے پتا ہے. حضرت مالک بن دینار طرف جاتے ہیں کہ یہ بات تو یا تو دونوں کر رہے تھے یا تو میں جان رہا تھا. یہ تیسری بات کی تیسرا شخص کون ہے جو اس کو خبر دیا ہے؟ ابن ہارون سے مالک بن دینار نے کہا سنو میں رب کا پیغام تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں. رب کائنات نے سارے لوگوں کے حج کو قبول کیا ہے سوائے تمہارے حج کو. تم نے کون سی خطا کی ہے, غلطی کی ہے؟ ابن ہارون نے کہا تھا حضرت جی سنو آج تم مجھے بتانے کے لیے آئے ہو, 7 سال سے میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں, اسی جگہ پر بیٹھتا ہوں, کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغام مجھے سنا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ رب کائنات نے میرے حج کو مردود قرار دیا ہے. حضرت مالک بن دینار نے پوچھا تھا ابن ہارون بتا وہ کون سی خطا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تیرے حج کو مردود قرار دے رہا ہے؟ ابن ہارون نے کہا تھا میں آپ سے کیسے بتاؤں, میری ماں ناراض چل رہی ہے, میری ماں کی ناراض کی بنیاد پر رب کائنات میرے حج کو مردود قرار دے رہا ہے. حضرت مالک بن دینار نے کہا تھا ابن ہارون تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں تمہاری ماں سے مل کر تمہاری خطاؤں کی بخشش کرواؤں گا, بتا تمہاری ماں کہاں ہے؟ ابن ہارون نے کہا تھا میری ماں بھی 1 سال حج کرنے کے لیے آئی ہے اور میدان منا کے اندر اس کا خیمہ لگا ہے. آنے والے سن جہاں بھی جانا اگر میری ماں سے ملنے جانا چاہتا ہے تو سن, جب خیمے کے قریب جانا نا جس خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی سمجھ لینا کہ وہ میری ماں کا خیمہ ہے. میری ماں بڑی متقی
मुतकिया परहेजगार है, मेरी माँ कुरान की तिलावत करने वाली है। हजरत मालिक बिन दीनार ढूंढते ढूंढते उस खेमे के करीब पहुंचते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अर्ज करते ए माँ क्या तू हज करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ की जमीन पर आई है? माँ ने कहा था बेटा मैं हज करने के लिए आई हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा था माँ क्यों अकेले आई है? माँ ने कहा कि शौहर का इंतकाल हो चुका है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा था क्या तुम्हारी कोई औलाद नहीं है? उस माँ ने कहा था नहीं, मेरी एक औलाद, मेरा एक बेटा है, मगर 7 सालों से मुझसे नाराज चल रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं ए माँ एक बेटे से कैसे नाराज रह जाया करती है? एक बेटे को तो तुझे खताओं को माफ कर देना चाहिए। माँ क्या अगर मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलवाने के लिए लाऊं तो क्या तुम उससे मुलाकात करोगी? मुसलमानों दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि एक बेटा माँ को कितनी तकलीफ दे दे, माँ के साथ कितनी भी गलतियां कर दे, कितनी भी शरारत कर दे, लेकिन माँ हुआ करती है, माँ अपने बेटों की खताओं को बख्श दिया करती है, माँ अपने बेटे की गलतियों को माफ कर दिया करती है। माँ की ममता ए मुसलमानों बड़ी अजीब हुआ करती है, बेटे से बड़ी मोहब्बत माँ किया करती है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, माँ दुनिया में रहती है ना तब भी अपने बेटों से प्यार करती है, और दुनिया से रुखसत होकर जब कब्र में पहुंचती है तब भी माँ अपने बेटों से प्यार करती है। माँ मोहब्बत का तरीका अलग अलग होता है कि ए मुसलमानों जब दुनिया के अंदर माँ हो तब भी माँ की दुआएं लेकर किसी काम को अंजाम दिया करो, और जब माँ दुनिया से रुखसत हो जाए ना तो जब कोई नेक काम करने की शुरुआत किया करो या किसी परेशानी में मुब्तला हुआ करो तो पीर के पास जाकर अपनी परेशानियों को बयान करने वालों, बाबा के पास जाकर अपनी परेशानियों के बयान करने वालों, सीधे सबसे पहले अपने माँ बाप की कब्र पर हाजिरी दिया करो, माँ बाप की बारगाह में अपनी फरियाद को पेश किया करो। इसलिए कि जब बेटा अपने माँ बाप की कब्र पर पहुंचकर अपनी फरियाद अपनी परेशानियों को बयान करता है, माँ बाप अपनी कब्र से अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर ए मुसलमानों उस बेटे पर करम की बारिश अता करता है, उसकी दुनिया भी संवरती है, उसकी आखिरत भी संवरती हुई। हज़रात मोहतरम माइक तो इतना अच्छा है कि अगर बोला जाए तो 3-4 घंटा हो सकता है, आवाज अच्छी है लेकिन ठीक होता है। हज़रत मोहतरम कहने का मकसद ये है, हज़रत मालिक बिन दीनार की जिंदगी की तारीफ उठाओ। माँ ने कहा था कि ए बेटा अगर तू मेरे बेटे से मुलाकात करवा देता ना तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तुझे समझता। बेटा अगर तू मेरे बेटे से मुलाकात करवा देता तो मैं तुम्हारा एक एहसान मानती। हज़रत मालिक बिन दीनार के चेहरे पर मुस्कुराहट हो गई कि आज मैं एक बेटे को एक माँ से मुलाकात करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्न हारून के करीब पहुंचते हैं, कहते हैं ए इब्न हारून सुन तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी माँ ने तुझसे अब राजी होने के लिए तैयार हो चुकी है। चल तू अपने अपने घर को चल अपने माँ के पास चल, तेरी माँ तेरी खताओं को माफ करने के लिए तैयार है। हकीकत में मुसलमानों हज़रत मालिक बिन दीनार इब्न हारून को लेकर जब खेमे के करीब पहुंचे हैं, एक मुसलमानों खेमे के सामने आने के बाद हज़रत मालिक बिन दीनार ने माँ के दरवाजे पर दस्तक दिया, कहा माँ देख तेरा लाडला आया हुआ है, देख तेरा बेटा आया हुआ है, अपने बेटे को देख ले और अपने बेटे की खताओं को माफ कर दे। हकीकत में मुसलमानों माँ ने कहा था कि इस बदबख्त का चेहरा मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, इसको मेरी निगाहों के सामने से हटा दो। हज़रत मालिक बिन दीनार तरफ जाते हैं कि यही माँ थी, अभी कह रही थी कि मेरे बेटे से मुलाकात करवा देते तो मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान तुझे समझती, मैं तेरा एहसान मानती, मगर इस बेटे ने कौन सी खता की है जिसकी बुनियाद पर माँ ने इसका नाम करीब से सुनने की वजह से इससे इतनी नफरत करने लगी। हज़रत मालिक बिन दीनार अपने सफर को आगे करते हैं, अपने कदम को बढ़ाते हैं, चलने की तैयारी करते हैं। इब्न हारून कदमों से लिपट जाता है, अर्ज करता है हज़रत जी आप यहाँ लेकर आए हैं तो माँ के कदमों तक पहुँचा कर जाइए, माँ से मेरी खताओं को माफ करवा कर जाइए, नहीं तो जिंदगी भर सर भटकता रहूंगा, मेरी खताओं को अल्लाह माफ ना करेगा। हज़रत मालिक बिन दीनार मुस्कुराते इब्न हारून अगर तुम
मेरे वाक़े को नहीं बयान करेगा ना तो मैं फौरन अपने घर को चला जाऊंगा। इब्न हारून ने कहा हजरत जी जब आप पूछ ही रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनते चले। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना था। रमजान के महीने में जिस महीने में मुसलमान रोजा रखता है, मैं इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से आज दिख रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा शराबी था, मैं बहुत बड़ा जानी था। जानते हो हजरत जी, जब मैं रमजान के महीने में शराब नोश करने के बाद गोश्त की थैली लिया और दोपहर के वक्त अपने माँ के करीब आया और कहने लगा अम्मी इस गोश्त को पका दो, मैं खाना चाहता हूँ। मेरी माँ मुत्तकिया है, परहेजगार है, कुरान की तिलावत सौम सलात की पाबंदी करने वाली है। मेरी माँ रोजा रखी हुई थी। माँ ने कहा कि मुसलमान दोपहर के वक्त कुछ रमजान के महीने में नहीं खाया करते, अगर दुनिया से चुप कर भी खाते हैं तो रब्बे कायनात जरूर देखता है। मैं तेरे लिए गोश्त नहीं तैयार करूंगी, मैं तेरे लिए सालन नहीं तैयार करूंगी। हजरत जी मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपने आप में गुस्से से लाल पीला हो गया। मुझे इस तरीके से गुस्सा आया ना कि अपनी माँ को एक हाथ अपने आप में उसके काल पर मारा हो। जैसे ही हाथ का लगना था मेरी माँ की एक आंख बाहर आ जाती है। हजरत मुझसे रहा न दिया, मैं फिर अपने आप में जलाल में था, शबाब में था। मैं अपनी माँ से कहने लगा माँ अब मेरे लिए गोश्त तैयार कर दे। मेरी माँ अपने आप पर उसी पर कायम उठाई। मुझे गुस्सा आया, इन्हीं हाथों से अपने माँ को धक्का दिया, तंदूर की तरफ मेरी माँ चल गई। मगर हजरत जी सुनो सुनो, जब मैं अपनी माँ को मार कर अपने आप में बाहर निकला ना तब मुझे एहसास हुआ मैं पलट कर अपने माँ के कदमों की तरफ नहीं गया, बल्कि हजरत मैंने इन्हीं हाथों से अपनी माँ को मारा था। मैंने इस हाथ को काट कर फेंक दिया है। मेरी माँ की एक आंख निकली थी, मैंने देखिए एक आंख को भी निकाल कर फेंक दिया है। हजरत मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, हर साल बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए आता हूँ, हज के अरकान को पूरा करने के लिए आता हूँ। जब हाजी अपने घर को जाने लगते हैं कोई न कोई आकर साहिब मुझसे कहता है कि रब का पैगाम है कि अल्लाह ने तेरे हज को मरदूद करार दिया है। हजरत जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, जब तक मेरी माँ मेरी खताओं को माफ ना करेगी, मेरी गलतियों को माफ ना करेगी, रब्बे कायनात मेरे हज को अपनी बारगाह में कबूल ना करेगा। अभी इब्न हारून हजरत मालिक बिन दीनार की बारगाह में ये सब कह ही रहा था कि ए मुसलमानों, माँ पर्दे की आड़ से बाहर आती है, अपने बेटे को गले लगा कर कहती है बेटा अगर तू पहले ही अपने माँ के कदमों में चला आता, अपने माँ से मिलने के लिए चला आता तो तेरा हाथ भी सलामत रहता, तेरी आंख भी सलामत रहती। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, माँ मैं सारे दुख दर्द को बर्दाश्त करके मैं तेरी खताओं को माफ कर देती। ए मुसलमानों, अभी माँ बेटे अभी अपनी दुख दर्द की कहानी बता ही रहे थे। हजरत मालिक बिन दीनार चलने लगे, इतने में सदा आती है मालिक कहाँ जा रहा है, मालिक कहाँ जा रहा है। मालिक इन लोगों को खबर दे के जा कि रब्बे कायनात ने जो इसके हज को मरदूद करार दिया था आज इसके हज को मकबूल कर लिया है, और जो 6 हज को अल्लाह ने मरदूद किया था उन तमाम हजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उस पर रहमत नूर की बारिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। घबराने है ना, ऐसा नहीं ना कि बहुत ज्यादा वक्त हुआ, क्योंकि मेरे बाद ही एक बेहतरीन और इल्मी गुफ्तगू समाअत करनी है। खतीब सुन्नत नासिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा तारिक हुसैन साहब क़िबला मिसवाही जो शान व शौकत के साथ मीर नूर की ज़िन्नत बन चुके हैं, उन्हीं की बगल में आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मोहम्मद महबूब साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। बस मेरी 4 मिनट गुफ्तगू समाअत करने सुनेंगे। ऐसा नहीं है ना कि घबरा रहे हैं, हाँ अगर सुनेंगे तभी सुनाऊंगा, नहीं तो बैठे जाते हैं, ठीक है। हज़रात मतलब कहने का मकसद ये है कि जनाब मास्टर निसारुल्लाह साहब बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, हज के अरकान को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। जानते हो मुसलमानों, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत जब कोई मुसलमान करता है तो रब तबारक व तआला उसके दिल की गंदगी को दूर करता है, और जब कोई बेईमान उसकी ज़ियारत करता है ना तो रब तबारक व तआला मुसलमानों उसे ईमान वाला बना देता है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास वक्त कम नहीं तो मैं बताता मुसलमान
मुसलमानों मक्का और मदीना की फजीलत। लेकिन आओ एक मैं बात आपको बताता हुआ चलो। मक्का की जमीन पर आपने सुना होगा एक पानी है जिसे आप ज़मज़म शरीफ कहा जाता है। ये मुसलमानों इस पानी की बड़ी बरकत है। हकीकत में अगर कोई बीमार ठीक तरीके से सिद्ध दिल से उस पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करे ना तो रब तबारक व तआला ये मुसलमानों उसकी बीमारियों को ठीक करके उसे सेहत अता करता है। और आबे ज़मज़म शरीफ अपने सफर में रखना ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। जानते हो नबी आखिर ज़मां जब कोई मक्का की जमीन पर मदीना से आता था तो नबी इरशाद फरमाते थे मेरे प्यारे सहाबी तो मक्का की जमीन पर जा रहा है ना आबे ज़मज़म शरीफ को अपने साथ जरूर लेकर आना। यानी नबी आखिर ज़मां आबे ज़मज़म शरीफ को खुद भी पिया करते थे और कोई बीमार रहता था तो उसे पिलाया भी करते थे। आबे ज़मज़म शरीफ में अल्लाह ने इतनी बरकत अता किया है। आबे ज़मज़म शरीफ में अल्लाह ने रहमत का नुज़ूल किया है। मुसलमानों जब दुनिया के अंदर कोई इलाज किसी दवा से ना हो पाए किसी बीमार का ना अगर वो सिद्क़ दिल से उस पानी को पी ले तो रब तबारक व तआला उसकी बीमारियों को ठीक कर देता है। आओ मैं आपको बताता चलो मुफ्ती अबू बकर यमनी ने अपनी किताब में एक वाक़या तहरीर किया है कि मुल्क यमन की जमीन पर एक ऐसा शख्स था उसको एक ऐसी मोहलिक बीमारी हो जाती है जिसका इलाज पूरी दुनिया के अंदर ना था। बड़े बड़े हकीमों के पास पहुंचा बड़े बड़े तबीबों के पास पहुंचा डॉक्टरों के पास पहुंचा। हकीमों की हिम्मत फेल हो गई तबीबों का दिल फेल हो गया डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो गई। एक हकीम के पास पहुंचा ना हकीम ने जब उस बीमारी की जांच की ना कहने लगा हकीम सुन सुन नौजवान अब तेरी जिंदगी का कुछ ही वक्त बचा हुआ है तो सीधे अपने घर को चला जा जो भी खाना चाहता है खा ले जो भी दुआएं लेना चाहता है दुआ ले ले इसलिए कि अब तेरा वक्त मुकर्रर हो चुका है तो बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मुसलमान दुनिया के अंदर किसी की दौलत चली जाए ना उतना गम नहीं होता है किसी की औलाद भी चली जाए उतना गम नहीं होता है लेकिन अगर किसी की खुद की जान जाने वाली होती है तो इंसान टेंशन में हो जाता है इंसान अपने आप में हैरत में पड़ जाता है इसलिए कि दुनिया का हर इंसान अपनी जान से बड़ी मोहब्बत करता है। मुसलमानों मरने से हर कोई डरता है। हकीकत में मुसलमानों जब उस नौजवान को पता चला ना कि मुझे दुनिया से रुखसत होना है मुझे दुनिया से बहुत जल्द रुखसत होना है आंख में आंसू की कतरात को ले लेता है रोना शुरू कर देता है। लोग आते थे उसको मुसलमानों तसल्ली देते थे चले जाते थे। एक दिन एक आशिक रसूल की मुलाकात मुल्क यमन की जमीन पर उस नौजवान से हुई। उस आशिक रसूल ने कहा था नौजवान रो क्यों रहा है रोने की जरूरत नहीं है अगर तुझे अपने जान से मोहब्बत है ना तो सीधे तू सफर बाद और सीधे मक्का मुकर्रमा की जमीन पर चला जा और वहां पर एक पानी है जिसे आबे ज़मज़म शरीफ कहा जाता है। उस आबे ज़मज़म शरीफ को खूब से होकर पीने की कोशिश कर रब्बे कायनात तुझे बीमारियों से शिफा अता करेगा। और ऐ मुसलमानों यही वाक़या जब आबे ज़मज़म शरीफ का आता है तो उस्ताद मोहतरम सुल्तानुल कुर्रा फखरुल कुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद मतलूब साहब क़िबला रज़वी जब 2015 में मैं पढ़ रहा था ज़ेर तालीम का ताल्लुक तरबियत इस्लाम के अंदर उस वक्त रबीउल शरीफ के मौके पर उस्ताद मोहतरम मक्कातुल मुकर्रमा की जमीन पर उम्रा करने के लिए गए थे। वो शुगर के पेशेंट है हार्ट के पेशेंट है मगर जो वापस आए थे ना अपनी तलबा से एक वाक़या बयान कर रहे थे। जब तलबा से वाक़या बयान कर रहे थे उन तलबा में मैं भी था मौजूद। उस्ताद मोहतरम बयान कर रहे थे कि जब मैं मक्का की जमीन पर पहुंचा ना तो वहां के नाली से मैं अपने बाल को उतरवाया लेकिन जो अस्तुरा था उससे 2-3 जगह कट गया जिससे मुझे अपने आप में घबराहट होने लगी। शुगर का पेशेंट था मैं डर गया कि खून बहने लगा है अब इसका इलाज करो कैसे होगा। लेकिन उस्ताद मोहतरम का बयान है कि मैं मक्का की जमीन पर अगरचे मुझे टेंशन हुई लेकिन मैं आबे ज़मज़म शरीफ पर गया और आबे ज़मज़म शरीफ को पिया भी और उसके बाद उसी आबे ज़मज़म शरीफ को अपने सर में लगाया। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि 1 घंटा भी नहीं बीता था जिस घाव से मुझे टेंशन हो रही थी वो घाव भरता हुआ नजर आया था। मुसलमान ये आबे ज़मज़म शरीफ की बरकत है। वो नौजवान जब मक्कातुल मुकर्रमा की जमीन पर पहुंचा ना बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करता है और ज़ियारत करने के बाद आबे ज़मज़म शरीफ को पीने के लिए जब आबे ज़मज़म शरीफ के करीब पहुंचा है पहले ही अपने आप में 1-2-4 बूंद अपने ज़बान पर रखता है हालत के नीचे लिया ना उस नौजवान का बयान मुफ्ती अबू बकर यमनी अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि उसको पता चलने लगा कि अब मेरी सेहत ठीक हो रही है। अभी 2-4 बूंद का कमाल था फिर वो खूब शेर होकर उस पानी को पिया और वहां पर रहकर आबे
ज़मज़म शरीफ को खूब पीता था, भूख लगती थी खाने पर कम ध्यान देता था, आब ज़मज़म शरीफ को खूब ज्यादा पीता था। चंद दिन ना बीते थे वो नौजवान पहले की तरह सेहतयाब हो गया, सेहत तंदुरुस्त हो गया। अब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना की ज़ियारत करके मुल्क जमल की जमीन पर पहुंचा, अपने सामान को रखता है, सीधे उसी हकीम के पास पहुंचा है जिस हकीम ने इसके वक्त को मुकर्रर किया था, जिसने कहा था कि अगर जीना है तो चंद दिन जी ले, जिससे दुआएं लेनी है ले ले, इसलिए कि वक्त तेरा पूरा हो चुका है। नौजवान सीधे ए मुसलमानों उस हकीम के पास पहुंच कर कहता, हकीम जी आप मुझे पहचान रहे हो? हकीम ने कहा नहीं पहचानता हूं, तुम कौन हो? उसने कहा था हकीम जी आप मुझे पहचानिए, आपने कहा था मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, आपने मुझसे कहा था कि मेरी मुद्दत पूरी हो चुकी है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। हकीकत में मुसलमानों उस हकीम ने कहा था नौजवान सुन, तेरी बीमारी का हर एंगल से मैंने जांच की थी, तेरी बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी खित्ते में ना थी, न उसके लिए कोई दवा थी, न उसके लिए कोई जड़ी बूटी थी। सुन नौजवान, अगर उसकी दवा के बारे में तुझे खबर हो गई है, उसकी दवा के बारे में तुझे पता चल गया है, तो मुझे भी बता दे, मैं भी और मरीजों पर उस दवा को इस्तेमाल करूंगा। एक मुसलमान उस नौजवान ने कहा था हकीम जो बीमार तुम ठीक ना कर पाओ, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है ना, उसे सीधे मक्का की जमीन पर भेज दो, उस बीमार से कहना कि मक्का पहुंचकर वो आबे ज़मज़म शरीफ को खूब पीना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बीमारी को अल्लाह ठीक करके उसे सेहत और तंदुरुस्ती पता चला कि आबे ज़मज़म शरीफ के मकाम को अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है, उसके रुतबे को बहुत ऊंचा किया है। तो जब हाजी साहब हज करके वापस आएगा तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे आप पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं ना, सारे लोग मिल कर जाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, पुल तक या कहीं तक जाएंगे, हाजी साहब को छोड़ेंगे, ऐसे ही उनके घर वालों से पूछा कीजिएगा, उनके घर वालों से पता कीजिएगा कि हाजी साहब कब हज करके आएंगे। और जानते हो घर में जाने से पहले हाजी साहब से कहिएगा हाजी साहब खड़े होकर हम सब के लिए मौला की बारगाह में दुआ कीजिए। हाजी अपना कदम घर में रखने से पहले जो भी दुआ मौला की बारगाह में करता है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये तमाम काम को अंजाम देने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हम पर फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा, हमारी दुनिया भी सवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। मैं 2-3 से नात पढ़ लूं, मैं अपनी जगह है ना, मैं तकरीबन 10 मिनट और लंबी कर सकता